જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. રાવણ વડોદરાથી હજી એક समाचार સાંભળો. यूपीना ललितपुर में इंजीनियर अभिनव सिंह ने अपने जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता की डिग्री पर फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर 3 साल तक मरीजों का इलाज करता रहा. लेनो बहननो वरे ते आवो ते के 3 વર્ષ પોતાની ડિગ્રી આપી દીધી. ले हाड़ा करा कर जलसा. महिला की शिकायत के बाद पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और आरोपी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया. गांड फाटे तो भाई भागવું જ પડે ने. प्रशासन अब वेतन की वसूली और आरोपी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है. हजी केस लीधो નથી. આવું છે ક્યાંનું? લલિતપુર યુપી પોલીસ. બરોબર. હવે થોડી કમેન્ટ ઉપર ધ્યાન દઈએ. આ મૂર્ખાના પેટનાને જુઓ તમે. આ એન્જિનિયર બનીને એની બેનનો વર આવું ને આવું કરે. सारे कांड यही लोग करते हैं और संस्कारी लोग भी है. लोग એવું કહે છે. जवाब हाँ भाई, ये उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सच्चाई. एक इंजीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर इलाज करता रहा. मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा. अब जाकर वो दोबारा पकड़ा गया. हद है. अब उसका इलाज किया जाएगा. राम भरोसे जिंदा है या मर गए पता नहीं. जिसको पढ़ाए वो कैसे डॉक्टर होंगे पता नहीं. એટલે વિચાર કરજો. એન્જિનિયર ડૉક્ટરી ભણાવે, ક્યાંક ને ક્યાંક આવી પ્રેક્ટિસો કરે, એનો જે ઇલાજ કરવાવાળા લોકો છે જીવે છે કે મરી ગયા ખબર નહીં. એટલે આવી વસ્તુ છે. गजब तमाशा है. बीजेपी राज में मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत ही नहीं. इंजीनियरिंग कॉलेज से सस्ते दामों में दोनों डिग्रियां दे देनी चाहिए. 2 वर्ष तक नियमित बिना शिकायत का इलाज किया. बोलो આવી વસ્તુ છે. એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં તે ડૉક્ટરી ખોલી દો, એની માને જલસા કરો. मनुवादियों ने पूरे सरकारी संसाधनों पर कब्जा किया है. न्यायपालिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, जितना मीडिया हाउस है, पूरे सिस्टम को 1-2 जातियों ने कब्जा करके रखा है. इसी कब्जा बरकरार है. हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं. कड़वा सच है. साची बात है. ज्યાં હોય ત્યાં સરકારીમાં તો કે આ જાતિવાળા, ન્યાયપાલિકામાં પેલી જાતિવાળા એક જ છે, પકડીને બેઠા છે. इसे कहते हैं घर का भेदी लंकट है. આની ઉપર ફરિયાદ કરવાવાળી એની બેન જ છે. हाँ એટલે એ વસ્તુ છે. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ હોના પક્કા. એટલે એન્જિનિયર બની જાઓ એટલે ડૉક્ટરની ડિગ્રી પાકી. इससे ज़्यादा दोषी वो है जिन्होंने फर्जीवाड़े को करके इस पद तक पहुंचाया. स्वास्थ्य विभाग की बेखबर रहा. मानव जीवन से मजाक करने वालों को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पर्द पर शामिल होने की खोज होनी चाहिए. ओके. संपत्ति पर जब्त. बराबर છે. આને જે સપોર્ટ કરવાવાળા છે માદર જાતની ઓલાદોને પકડવામાં આવે. આને સપોર્ટ કરવાવાળા કોણ કોણ હતા? આની ડિગ્રી કેમ જોવામાં ના આવી? બરાબર. उभरता उत्तर प्रदेश में सारे बड़े बड़े कारनामे इसी प्रदेश से सुनने को मिलते हैं, लेकिन कार्यवाही सिर्फ एक कम्युनिटी पर ही देखने को मिलती है. સાચી વાત છે. એનો હશે ને એટલે પછી આ બધું સુરસુર્યું. राम राज्य है. यूपी सरकार में राम राज्य में कुछ भी हो सकता है. बीजेपी सिंदूरीलाल जुमलेबाज की डबल इंजन की सरकार है. જોયું भाई भाई ध्यान रखજો. हाँ कौन बोले છે એ વાંચતા જજો પાછા. और मज़े की बात है कि इसी तरह की सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ही हो रही है. भाई भाई बीजेपी वाले लूट लिए देश को. બોલો હવે આમ આપણે શું કહેવું? મેની મોર આર યેટ એક્સપોઝ. હજી ઘણા નીકળશે ભાઈ. ભારત દેશ મહાન હે. સાચી વાત છે. આવા મૂર્ખાઓને પાળી પાળીને પછી મહાન થઈ ગયો છે. Engineer can do anything. You are right, but is not right written recently. I am not agree with you, dear विद्रोही तारा. विश्वगुरु भाई भाई इसलिए कहते हैं कि बहन से बना कर रखो. એની બેને જ તે ફરિયાદ કરી કે આ માદર જાત છે ને એન્જિનિયર હોવા છતાં ડૉક્ટર બનીને ફરે છે. બરોબર છે. જરાય ખોટું નથી. એની બેનને આપણે સપોર્ટ છે. સરાહનીય છે એમનું કાર્ય. तो क्या अब इसको डॉक्टर जिहाद कहा जाएगा? पटेल साहब मे बी यू कैन से दैट डॉक्टर जिहाद, लव जिहाद लाइक दैट. डोंट वरी. जय हो भारत के लोग. जय हो वर्मा साहेब. સાચું કહેવાની હિંમત હોવી જોઈએ. કોઈ બાત નહીં. આનો યાદવ છે એટલે ના જ પાડશે ને ક્યાં જશે? ऐसे लोगों को हो सकते ऐसे लोगों. જાવા દો, નથી બોલવું. गरीबों का दर्द नहीं समझते हैं. ક્યાંથી સમજે?
ભાઈ એક ગાળ આપે છે BSDK, જવા દો સાહેબ, ગાળ નહીં દેવી આપણે. એ ડૉક્ટર પૈસે કમાને કી મશીન હે. સાચી વાત છે. આ હરામખોરના પેટના રૂપિયા કમાવા માટે કોઈ એન્જિનિયર હાસો હશે નહીં, એ ડુપ્લિકેટ ડિગ્રી હશે, નકર તો એન્જિનિયરિંગ ના કરે. સો સેડ गोस्वामी साहब, धन्यवाद. गलत बात है. अब हिंदू राष्ट्र में इतना ही नहीं कर सकता है, इतना भी नहीं कर सकता. સાચી વાત છે. એન્જિનિયર બની ગયો એટલે કંઈ પણ કરે, કરવા દો સાહેબ, એવું કહે છે. कितना अच्छा सिस्टम है, अलग कंप्लेन नहीं होती तो इंजीनियर डॉक्टर पद से रिटायर होता और कितने को मार भी देता बिना सजा के. સાચી વાત છે साहब. ये आरक्षण से इलाज कर रहा था मुखपुत्रो. સાહેબ કટાક્ષથી વાત કરે છે વિરેન્દ્ર કુમાર. એટલે આ કોઈ આરક્ષણવાળો નહોતો, એટલું સમજી લેજો. આ તમારી બહેનનો વર છે. ये 3000 साल से आरक्षण का नतीजा है. बोलो, આવી વાત છે. આપણો વિરોધ કરે છે અને હવે અત્યારે પોતે આરક્ષણ લઈને બેસી ગયા છે ને મુખપુત્રો. કયા મોઢામાંથી પેદા થયા ખબર નહીં. અરે जीजा के डिग्री मिली तो कैसे नहीं ना कही, इसके लिए जीजा बहन का भी हाथ था. સાચી વાત છે. એના બનેવીની ડિગ્રી ઉપર જો આવા ધંધા કરતો હતો તો એના બેન બનેવીનો હાથ છે. 100%ની વાત છે. ઘર કી ખેતી, અચ્છા, ઘર કા ભેદી લંકા ઢાએ. વાહ, શબ્દો ક્યાંથી આવ્યો છે જો લેજો. આપણે નથી કહેવું. બુલડોઝર કબ ચલેગા કે સિર્ફ મુસલમાન કે लिए. નહીં ભાઈ, આ દલિત હોત ને તોય આજે બધા એની મા બેન કરાવતા હોત. એટલે ખાસ કરીને મુસલમાન ને દલિતોને જ નીચા દેખાડવાની વાત કરે છે. એ વાત ઉપર એક સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો મિત્ર, ચેનલ ઉપર આવ્યા હોય તો. ધન્યવાદ તમારો. अब क्या एक हिंदू अपने देश में फर्जी तरीके से इलाज भी नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं बन सकता. सही कहा, बिंदु खतरे में, हिंदू नहीं. वाह बारिया साहब. नहीं, હું છે भैया, ओके, सेक्युलर भैया, ओके, धन्यवाद. भारत के इंजीनियर ऑलराउंडर है, सब कुछ कर सकते हैं. ભાઈ ભાઈ, કટાક્ષ તો જો લોકોના. પણ એની મા બેનનો ઈલાજ કર્યો હશે તો જ ખબર પડી હોય. ડિગ્રી નહીં, કામ દેખો. લો, આ પનવાર પાછો એની બેનનો વરાઈ ગયો સલાહ દેવા. ડિગ્રી નહીં, કામ જુઓ. તો તમારી ઘરેથી મમ્મીને બેનને દીકરીને મોકલી આપજે ભાઈ. इसकी जाति इसके मेरिट है, लोगों को भरोसा रखना चाहिए इस पर. कार्यवाही गलत है. दरअसल इस तथाकथित मेरिट वालों को, चोरों को, खतरनाक आतंकवादी की इस दुनिया में कहीं नहीं रहते. સાચી વાત, આતંકવાદી છે એક જાતના. બરોબર છે, એમાં જરાય ખોટું નથી. જરૂર અબ્દુલ હોગા. સાચી વાત છે. અબ્દુલ હોત તો આજે દેશની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ભડાકા થયા હોત કે ભાઈ અબ્દુલે આવા ધંધા કર્યા. પણ આ અબ્દુલ નથી, પણ આ મોઢામાંથી પેદા થવાવાળા છે, મુખપુત્ર છે. જો રાણા સાહેબે જરાક એક મૂક્યું છે, એમાં સાહેબ માથું ખંજવાળે છે કે આમાં શું જવાબ દેવો. જવા દો, એરેસ્ટ કરો. સાચી વાત છે. ઠીક છે, વધારે આપણે કમેન્ટો વાંચવી નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવા બધા મૂર્ખાના પેટનાઓ છે ને. હમણાં જ આવ્યું હતું ને કે એક બેન પથરીનું ઓપરેશન કરાવવા ગઈ અને ક્યાંક ને ક્યાંક બિચારીની, વધારે તો કશું નહીં કહેવું, પણ એ મૃત્યુને ભેટી. આવી પરિસ્થિતિ ના ઊભી થાય એટલા માટે ભાઈ સચેત રહો, સાવધાન રહો આવા મૂર્ખાઓથી. બરાબર, આ વાત ઉપર આપણે વિરામ આપીએ છીએ. ન્યૂઝ 24માં આવેલું છે. આ કોઈ મારા ઘરના શબ્દો નથી. આ મુખપુત્રોને આવું મોઢું જોઈ લેજો. મુખપુત્રની પેદાશ. નામ શું છે? અભિનવ સિંહ. બરાબર, અને એનો બનેવી કોણ છે? રાજીવ ગુપ્તા. એટલે સમજી લેજો આ મુખપુત્ર કઈ જાતનો છે. આપણે કોઈ જાતિવાદ નહીં કરતા, પણ આ જાતિવાદી એના પેટનાઓ જે છે ને, કાલે 2 હતા ને પેલા મિશ્રા, આ એના રેખો જ છે. ઠીક છે, જવા દો. આપણે વધારે કોઈ લાંબુ નથી કરતા અને આપણે કોઈનો વિરોધ નથી જાતિનો, પણ આ મુખપુત્રનો પર્સનલી વિરોધ છે. હા, એટલે કોઈ માથે ના ઓઢવું. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય.